الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں؟ بولیے، پیچھے والے بھی تو بولیں. کیا آپ نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے؟ رمضان چلے گئے ہیں اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کلام میں جو باتیں ہوں گی، قرآن میں جو باتیں ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے ہوں گی. زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام خدا کا ہوگا، ہے نا. مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے قرآن. یہ قرآن میں فرمان کس کا ہے؟ بولو بھائی، اب تو بولو. اللہ کا ہے. اور اللہ فرماتا ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیں گے. اب مان لیے کوئی ملک کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم، پردھان منتری یہ کہہ دے کہ اس ملک کی ذمہ داری، اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ جا کے بارڈر میں کھڑا ہو جائے گا؟ شمشیر بھائی جائے گا؟ قطعی نہیں جائے گا. اب وہ ایک فوج تیار کرے گا کہ نہیں کرے گا، جس میں بہترین جوان، جوش ولولے والے فوجی رکھے گا. ان کی ہر طریقے سے کیئر کرے گا. وقت پر سیلری دی جائے گی، بری ہوتا ہے نا، وقت پر اس کی تنخواہ دی جائے گی، اور جو بھی ان کی سہولیات ہے اس کا انتظام کیا جائے گا. کھانے کا انتظام، میڈیکل سے ریلیٹڈ جو باتیں اس کا انتظام، رہنے سے تعلق رکھتی اس کا انتظام، اور جو بھی اس کی ضروریات ہے اس کا انتظام. یعنی اللہ وہ جو ہے ملک کا پرائم منسٹر ایک فوج تیار کرے گا. وہ فوج کیا کرے گی؟ سرحد کی حفاظت کرے گی. کیونکہ بادشاہ نے کہا کیا ہے کہ میری ذمہ داری ہے اس ملک کی حفاظت کرنا. تو بادشاہ نہیں جائے گا، بادشاہ فوج کو بھیجے گا، اور فوج اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کی حفاظت کرے گی. سمجھ آ رہی نا؟ آسانی سے بات سمجھ آ رہی ہے. تو اب بادشاہ نے ملک کے کہا کہ میری ذمہ داری، تو بادشاہ نہیں جا رہا. اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو حفاظت کی ذمہ داری کیسی ہوگی؟ ایسی ہوگی کہ قیامت تک قرآن حفظ کرنے والے آتے رہیں گے. لوگ اگر چاہیں گے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، علم دین کو ختم کر دیا جائے، تو ختم ہو جائیں گے وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں نہ قرآن کل ختم ہوا ہے، نہ آج ختم ہوگا، یا صبح قیامت تک ختم ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حافظوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، علماء کے سینے میں قرآن کی آیتوں کو بٹھا دیا ہے. وہ علماء بتاتے رہیں گے دین میں یہ سچائی ہے، دین میں یہ اچھائی ہے، اور فلاں چیز میں یہ برائی ہے، اس سے بچو، اس کو کرو، اس سے فائدہ ہے، اس سے نقصان ہے، اس سے جنت ملے گی، یہ کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا. یہ کون بتائے گا؟ بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوج تیار کری ہے وہ فوج بتائے گی. اور اللہ کی فوج کیا ہے؟ علماء اللہ کی فوج ہے، حفاظ اللہ کی فوج ہے، حافظ قرآن اللہ کی فوج ہے، مفتی اپنے وقت کا وہ اللہ کی فوج ہے. یہ اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے. بات سمجھ آ رہی نا؟ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو ہم چاروں کو انگلش میڈیم میں داخل کرا رہے ہیں، لیکن مدرسے کی طرف نہیں پہنچا رہے ہیں. میں اس کا خلاف نہیں ہوں کہ انگلش میڈیم نہ پڑھاؤ، پرائمری نہ پڑھاؤ. کیونکہ اگر میں خلاف ہوتا تو تب ہوتا کہ اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا، اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا، اسکول کا منہ نہ دیکھا ہوتا، کالج نہ گیا ہوتا، یونیورسٹی نہ گیا ہوتا، تو میں یہ کہتا. تو آپ کہتے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود پڑھا نہیں ہے.
اللہ کے فضل سے اللہ کا کرم ہے, آپ لوگ کی دعائیں ہیں, میرے ماں باپ کا کرم ہے کہ انہوں نے کالج بھی پڑھایا ہے, ادارے میں بھی مجھے پڑھایا ہے, سمجھ میں آ رہا نا. اور ایسا ہو رہا ہے آج کل, دیکھیے IPS ادھیکاری بھی بن رہے ہیں اور وہ اپنے پہلے وقت کا حافظ قرآن ہو چکا ہے. تو کتنا اچھا ہو, ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو, ایک ہاتھ میں دنیا کی تعلیم ہو اور دوسرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہو. تو پھر فیصلہ کیا ہے, ایمانداری سے ہوگا. آج دنیا کی طرف سے لوگ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں, اتنا خرچ کرتے ہیں, اس کا مزاج بن جاتا ہے باپ نے 5 لاکھ خرچ کیا, 10 لاکھ کمانا ہے. بہت مانیے گا, 5 لاکھ باپ نے خرچہ کیا ہے, میڈیکل پڑھایا ہے, انجینئرنگ پڑھایا ہے, 5 لاکھ خرچہ کیا, کم بتا رہا ہوں میں. تو اب 10 لاکھ کمانا, اب وہ یہ نہیں دیکھے کہ 10 لاکھ کیسے آئیں گے, نہیں دیکھے 10 لاکھ آنا ہے کیونکہ باپ نے بھی جو ہے لگایا تھا. تو اب مجھے 10 لاکھ کمانا ہے, نہ وہ حلال دیکھے گا نہ وہ حرام دیکھے گا. اور جب حرام حلال میں تمیز ختم ہو جائے گی تو کب ہوگی, جب رب کا خوف ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, دعاؤں میں اثر ختم ہو جائے گا, تمہاری دعائیں کوئی قبول نہیں ہوگی. تم سجدے تو کرو گے, تم عبادت تو کرو گے, لیکن عبادت کرنے کے بعد جو دعا کرو گے وہ خالی تک جائے گی, اوپر تک نہیں پہنچے گی بلکہ وہاں سے پلٹ دی جائے گی. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں, صاحب سنتا نہیں کوئی. اللہ اکبر. ادارے کے بچے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیا کرتا ہے. کیوں, ان بچوں کی شان کیا ہے, ہم جن کو حقیقی سمجھتے ہیں نا, ان بچوں کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر باہر کا کوئی مہمان ہمارے ملک میں آ رہا ہو, وزیر اعظم آ رہا ہو, وت منتری آ رہا ہو, ہوم منسٹر آ رہا ہو, کوئی آ رہا ہو, تو کیا ہوتا ہے, یا ہمارے یہاں سے دوسرے ملک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مہمان خاص ہے. سمجھیے گا, آنے والا ہو یہاں سے یا پھر جانے والا ہو, مہمان خاص ہوتا ہے تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. جانکاری نا, ماشاءاللہ پڑھے لوگ ہیں, وہاں پڑھتے رہتے ہیں, نیوز دیکھتے رہتے ہیں. ریڈ کارپٹ کس کے لیے بچھایا جاتا ہے, خاص کے لیے, اور اس کا عہدہ بڑا ہو. تب ریڈ کارپٹ عام آدمی کے لیے ریڈ کارپٹ قطعی نہیں بجایا جاتا, اس کے لیے تو بیمار ہو جاتا ہے. کیسے آئے ہو, علاج کراؤ, یہ کراؤ وہ کراؤ, یہ کیسے لائے, وہ کیسے, یہ کون سی دوا ہے, یہ پی کے دکھاؤ, کہیں غلط تو نہیں ہے, کچھ اور تو نہیں ہے. کیونکہ میرے سامنے ہو چکا, لکھنؤ ایئرپورٹ میں ایسا ہوا کہ دوا جو دکھایا گیا تو پی کے دکھائیے تاکہ ایسا تو نہیں کچھ گڑبڑ ہو. تو ان صاحب نے پیا, اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ دوا ہی ہے, تب جانے دیا. لیکن جب خاص آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کوئی انکوائری نہیں بلکہ ریڈ کارپٹ پر آیا جا رہا ہے. لیکن یہ دنیاوی مثال ہے, لیکن جب طالب علم نکلتا ہے وہ کس کا مہمان ہوتا ہے, مہمان رسول ہوتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے. اور اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے, من خرج فی طلب علم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے بظاہر تو وہ راستے میں ہے, وہ راستے میں جا رہا ہے, لیکن فہو فی سبیل اللہ, وہ کوئی اور راستے میں نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں ہے. وہ مہمان رسول ہے, نبی کائنات کا مہمان ہے, اور اس کی دعا کا اثر کیا ہے, اللہ اکبر. کیا شان ہے طالب علم کی. اب وہ مدرسے میں ہے, سو رہا ہے, لیکن تب بھی عبادت لکھی جا رہی ہے. وہ سو رہا ہے تب بھی عبادت لکھی جا رہی ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہے, مدرسے میں ہے, اللہ کے راہ میں. جب تک ادارے میں ہے, گھر سے دور ہے, وہ سوئے تو اللہ کے راستے میں ہے, وہ گفتگو کرے تو اللہ کے راستے میں, وہ کھائے تو اللہ کے راستے میں. اور جب تعلیم حاصل کر رہا ہے تو بدرجہ والا اللہ کے راستے میں تو ہی ہے. اللہ اکبر. حضرت ایک بزرگ تھے, حضرت باقی باللہ. کیا شان ہے حضرت باقی باللہ کی, اللہ کے ولیوں کی شان. ان سے کوئی منسلک ہو جائے, جو جائے, جانور بھی جڑ جائے, اس کا ہی مطلب بڑھ جاتا. یہ باقی باللہ کون ہے, یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی مہمان آتا تھا تو ان کے پاس ایک بلی تھی. کون تھی, بولے بھائی, بلی تھی. اور بزرگ کے پاس رہتے رہتے اللہ نے یہ بلی کو صفت دے دی تھی کہ جتنے مہمان آنے والے ہوتے تھے اتنے مرتبہ وہ میاؤں میاؤں کہتی تھی. آج فون سے بات ہو جاتی, پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ آدمی کہتے نہیں وہ ایسا نہیں, بتا دیا گیا ہوگا, میں نے پہلے بتا دیا ہوگا 5 مہمان آنے والے. نہیں, بلی بتاتی تھی کتنے مہمان آئیں گے, اور جتنے مرتبہ وہ میاؤں کرتی تھی اتنے ہی لوگوں کا کھانا بنتا تھا, باورچی اتنے ہی لوگوں کا کھانا بنا دیتا تھا, اور اس سے ایک بھی زیادہ نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ بلی نے کیا کیا, میاؤں 4 مرتبہ کیا تو مہمان باورچی نے 4 لوگوں کا کھانا بنا دیا. لیکن جب مہمان آئے تو 5. اب باورچی پریشان, کھانا تو 4 لوگوں کا, آج بلی نے دھوکہ دے دیا. 4 مرتبہ میاؤں میاؤں کہا, لیکن آئے کتنے ہیں, 5 آئے. غصہ آیا تو آپ عزت کی بات آ گئی, 4 لوگوں کا بنایا ہے, 5 لوگ آ گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن جب کھانا لگایا گیا
बावर्ची कसमकस में पड़ा हुआ है, परेशान है, आज इज्जत का सवाल है, हजरत क्या कहेंगे, खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन जब दस्तरखान सजाया गया, कहा गया कि भाई आप मेहमान हैं, हाथ धोकर बैठे, तो 4 लोग तो बैठ गए। एक से कहा तुम क्यों नहीं बैठते? उसने कहा सुनिए मैं इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि मैं रोजे से हूँ। पता चला कि अल्लाह के वली के पास बैठ के अगर बिल्ली बैठे तो ये मकाम अल्लाह उसे दे दिया करता है कि आने वाला रोजे से है कि बगैर रोजे से जानकारी होगा। हम पता नहीं लगा पाते कि रमजान में कौन रोजे से है कौन नहीं है, जब तक वो आए नहीं। क्यों नहीं? हमें नहीं मालूम है, रसूल को मालूम है, उसके रब को मालूम है। हम तो उसकी एक्टिविटी देख के पता लगाते हैं कि ये बेरोजगार है, लेकिन औलिया की बारगाह में बिल्ली बैठे तो अल्लाह ये मकाम अता फरमा देता। वो है बाकी बिल्ला, हजरत बाकी बिल्ला। एक मरतबा बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए। क्या हुआ? कब्ज की कैफियत तारी हो गई। अब कब्ज होना समझिएगा, दुनियावी कब्ज के माने होते हैं जो दिल जिक्र किया करता है। एक होता है जबान जिक्र करना, एक होता है दिल जिक्र करना। ये औलिया की शान होती है। दिल जिक्र करता था, जो उसमें लज्जत मिलती थी वो लज्जत बंद हो गई, यानी वो कैफियत चली गई। दिल जो जिक्र कर रहा वो कैफियत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। कब्र की कैफियत तारी हो गई और बस्त की कैफियत चली गई। जो जिक्र जो है दिल जो जिक्र करता था, बड़े परेशान हो गए, बहुत रोए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए। लेकिन ये हालत वापस ना हुई, लौटी नहीं कि बस्त की कैफियत आ जाए और कब्ज की कैफियत दूर हो जाए। एक रात तहज्जुद में उठे, इबादत करी, पूरी रात रोते रहे। फिर उसके बाद सुबह का वक्त आया, कुछ वक्त था, सो गए। नमाज से पहले का, फजर की नमाज से पहले का वक्त आया, सो गए। आंख लगी, तो आंख लगी तो दिल की आंख जाग गई। दिल की आंख जागी और हुक्म हुआ परेशान ना हो, सुनो, कहीं और ना जाओ, तुम्हारा इलाज तुम्हारे महल्ले में है। तुम जाओ, तुम्हारी मस्जिद में जो छोटे छोटे मदरसे में बच्चे पढ़ा करते हैं, ऐ बाकी बिल्ला जाओ और उनसे अपने लिए दुआ करो। ये मकाम है बाकी बिल्ला का कि उनकी बारगाह में बिल्ली बैठे तो ये मकाम मिल जाए। लेकिन जब कब्र की मंजिल तारी हो गई और बस्त की मंजिल चली गई, परेशान हो गए, तो ऐलान हुआ, फरमान हुआ कि जाओ किससे दुआ कराओ? मदरसे के बच्चों से दुआ करो, तुम्हारी ये हालत वापस आ जाएगी। फजर की नमाज पढ़ी हजरत शेख ने, हजरत बाकी बिल्ला ने, और मस्जिद के महल्ले की मस्जिद में पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ा करते थे, उन्होंने देखा अपने वक्त के वली आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, हजरत बाकी बिल्ला आ रहे हैं। सब खड़े हो गए, कोई पैर चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई दस्तबोसी कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है कि हमारे तो भाग्य खुल गए, हमारी तो किस्मत संवर गई। बुजुर्ग आ रहे हैं, अल्लाह के वली हजरत बाकी बिल्ला आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया, सुनो बच्चों, तुम मुझे अल्लाह का वली समझते हो, लेकिन मेरे लिए ये फरमान आया है कि जो मेरी हालत है, जिससे मैं परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ चली जाए और बस की मंजिल मुझे हासिल हो जाए, तो मेरे लिए हुक्म आया है कि तुम मेरे लिए दुआ करो, तुम मेरे लिए दुआ करो। बच्चों ने दुआ करी, इस अंदाज से करी होगी क्योंकि बच्चे तो वो होते हैं अल्लाह की राह में निकले हैं, चाहे सबीलिल्लाह है, जब तक वो लौटे ना अल्लाह की राह में। बच्चों ने दुआ करी, मदरसे के देखने में छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग के लिए दुआ करी। अल्लाह ने उनकी दुआ में ये असर डाला कि कर्ज की मंजिल खत्म हो गई और फिर बस्त की मंजिल वापस मिल गई। लेकिन क्या हमारा हाल ये है? हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, बल्कि हमारा मिशन तो ये है कि आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम पे, आप खाना कम खाने पर तवज्जो दें, लेकिन तालीम पर पूरी तवज्जो दें। हमारे मुसलमान भाई खूब खाने में लगे रहते हैं, मैं बुराई नहीं करता हूं, अगर इतना है तो, लेकिन फौरन बच्चों को काम में लगा देते हैं। क्या तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है? यकीन नहीं है? छोटी छोटी दुकानों में लगा दिया। अरे थोड़ा कम अपने मामलात रखो, चादर को कम समेटो, लेकिन बच्चों को तालीम पूरी दो। क्योंकि आज अगर तुमने अपने बच्चे को तालीम, दुनियावी भी तालीम दो और दुनियावी तालीम दो और दीनी भी तालीम दो, ताकि तुम्हारा बच्चा दुनिया में भी किसी के सामने दलील ना होने पाए और मैदान मैचर में तालीम दीन की वजह से रब की बारगाह में सरकुरू भी हो जाए। जानते हैं, हम दुआ करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं, रोजे पे रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश कर दे, हमें जन्नत का परवाना मिल जाए, इसलिए करते हैं ना। इसलिए तो नमाज नहीं पढ़ते कि 2 प्लाट पे 4 और हो जाए। बोलो भाई, वो तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो मिल के रहेगा, क्योंकि गैरों को मिलता है कि नहीं मिलता? तुमको ही मिलेगा, तुम्हारी किस्मत में है तो मिल के रहेगा।
रोज़े पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किस्मत में है तो वो जा नहीं सकता, लेकिन इल्म दीन के लिए कोशिश करना जरूरी है। और इल्म दीन का मकाम ये है कि वही पढ़ता है रब जिसको चुना करता है। बगैर रब के चुने कोई इल्म दीन की तरफ आता नहीं है। अल्लाह अकबर, हम नमाज पढ़ते हैं कि जन्नत मिल जाएगी मरने के बाद, यही मकसद है ना। बोलिए अल्लाह अकबर। आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया और अल्लाह ने उसके इल्म को कबूल कर लिया, उसके अमल को कबूल कर लिया और उसको जन्नत का परवाना मिल गया। तो हाफिज एक है, वो तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होगा कि तुम जन्नत में जा रहे हो, तुमने मुझे और मेरे रसूल को राजी किया है, तुम्हें ये मकाम दिया जाता है, तुम्हें ये इज़्ज़त दिया जाता है कि तुम अपने साथ अपने 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाओ। सुभान अल्लाह। आप जरा ग्राफ लगाइए, घर का एक घर में 10 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कहीं कहीं तो कम मिलेंगे। अब्बा अम्मा 2 हो गए, दादा दादी बोलो भाई जल्दी बोलो 4 हो गए, और मान लीजिए बहुत ज्यादा 6 भाई बहन। पहले जमाने तो होते थे, लेकिन आज का ग्राफ देखा तो कम ही मिलेगा है। तो 4 ये हो गए, अब्बा अम्मा दादा दादी और बचे 6 मान लो, 10 हो गए। गोया कि अगर एक बंदे को तुमने अपने घर के हाफिज कुरान बना दिया तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके सदक़े में तुम्हारे पूरे घर वालों को जन्नती बना दे। कितनी धीरे से सुभान अल्लाह करे यार, ये कहो सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ते हो, यकीनन नमाजें जन्नत में दिलाएंगे, जन्नत दिलाएंगे, लेकिन ऐसा भी अमल करो कि अगर तुम्हारी नमाजें कबूल ना हो तो वो बच्चा तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना दे, अल्लाह की बारगाह दिला दे। अब आलिम का मकाम, ये तो हाफिज का मकाम हो गया ना, कितने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जल्दी बोलो। आप सोच रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है 10। आलिम का मकाम सुनिए, अल्लाह अकबर। अगर किसी ने अपने बच्चे को आलिम बना दिया, वो आलिम बाअमल रहा और उसके अमल की वजह से और अपने फजल की वजह से अगर अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी, उसको क्या हुक्म होगा? ऐ शख्स तुम जन्नत में जाओ और मेरा हुक्म यह है कि तुम अपने साथ 400 लोगों को जन्नत में ले जाओ। पता चला कि हाफिज अपनी फैमिली को यानी अपने घर वालों को जन्नत में ले जाएगा, लेकिन आलिम को अगर जन्नत मिलेगी तो पूरा अपने समुदाय को लेकर जाएगा, पूरी अपनी बिरादरी जोड़ी। शादी करते रहते ना आप लोग, तो पता हमारी बिरादरी में कितने लोग हैं? हमारी बिरादरी में 40 घर है साहब, 35 घर है साहब, और हर घर में 10 लोग, तो पता चला 40 घर और 400 लोग। 40 घर और 400 लोग, पता चला आलिम बना, अल्लाह ने ये मकान दिया कि आलिम तुमने बनाया है, जाओ तुम उसके साथ पूरा कुल लेकर जन्नत में करें। कोशिश करें इल्मे दुनिया सिखाए करो, लेकिन इल्मे दीन से अपने बच्चों को बेबहरा न रखे। कोई जरूरी नहीं है कि आपका माल आपको जन्नत में ले जाए, लेकिन ये यकीन है अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की उम्मीद से कि अगर आपने हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, तो आपकी भी बख्शिश होगी और आपके घर वालों की भी बख्शिश होगी। इस मस्जिद में मदरसा चलता है ना, शनीचर से इंशाल्लाह शुरू होगा। तो घर में जो लोग पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, मैं इनकार नहीं करता हूँ, मौलवी लगाए, हाफिज लगाए, पढ़ाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां भी पढ़ाने के लायक नहीं है क्योंकि माली हालत दुरुस्त नहीं है। लेकिन साहब वो मदरसे में भी नहीं भेजना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको दिखाई देता है काम 10 साल बाद 15 साल बाद बच्चे को काम ही करना है, फिर तो पूरे घर वाले डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, या तुम रहो अगर काम करो वरना घर से निकलो। जाने के बाद काम करोगे, मनी इज द माइंड ऑफ गॉड, बात पढ़ाना समझ रहे हैं? काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी वक्त है तालीम का। अपने बच्चों को बेहतर तालीम दो, तो तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा ये जमीन हमारी है, तुम कैसे लेकर जा रहे हो, बल्कि इल्म जब होगा तो तुम खुद इस मंतब पर पहुंचोगे कि फैसला कर लोगे ये जमीन हमारी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी इल्म की रह गई है, हमने ठेले तो लगाए, हमने दुकानें तो सजाए, लेकिन हम ये भूल गए कि इल्म हमें क्या दिलाता है। जो हमारा मकाम था वो कोई और नहीं दिलाएगा, इल्म दिलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने बच्चों को इल्म दीन भी इल्म दुनिया भी दोनों सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।